जय जगन्नाथ पिलाने आज देखा +3 सेकेंड इयर थर्ड सेमिस्टर पे पिलाने पॉलिटिकल साइंस कोर 7 यूनिट 3 रु सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन देखा एग्जाम रे 100% आसो जहाँ जहाँ सिलेबस अच्छी पिलाने से हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड होची जोमार मिस करेंगे ना एवं सहित जो मान कि यही चैनल रे प्रथम थर पे आसुँच ताले सब्सक्राइब करको भूलिबे ना देखिए सिलेक्टेड लॉन्ग क्वेश्चन 100% संभावना अच्छी एग्जाम आसवाई एवं सहित पिलाने एग्जाम पाखे आसलानी एग्जाम पूर्व पिलाने आपण पढ़ी नियंतु आपन को एग्जाम बेस्ट रु बेस्ट हेबो देखिए एग्जामिन जॉन लॉक्स व्यूज ऑन स्टेट ऑफ नेचर एंड नेचुरल लॉ वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन अगेन कहूँ प्रकृति प्रकृति राज्य और प्राकृतिक आईन संबंध में जॉन लॉक मत कौन थिला ताकू निरीक्षा करो बोली कहूँ पिलाने जे थिले जॉन लॉक तांकर प्रकृति राज्य मीन्स जो समय कि राष्ट्र ही तैयारी हो नथिला से समय पिलाने लोक मान किपरि प्रकृति राज्य रे रहुथिले पिलाने तांको मत अनुसार कह जाउछि जे जो माने लोक माने रहिथिले से समय से लोक माने पूरा बिंदास रहुथिले पूरा जीवन सुखमय जीवन थिला बोली कह जाउछि तांकर पिलाने नेगेटिव नाही पूरा पॉजिटिव रे जाउछि पिलाने पॉजिटिव मीन्स एठार बुझंतु कि जे थिले जॉन लॉक तांके मत प्रकाश करूछन्ति कि जो समय बा राष्ट्र तैयारी नथिला बा किछि भी आईन नथिला से समय पिलाने लोक माने सुखमय जीवन यापन करथिले एवं पूरा शांति श्रृंखला रहुथिले यह हूँ पिलाने तांकर मत एमती लिखिए पूरा आराम रे के मार्क काटी पारबे ना देखिबा जॉन लॉक मनुष्य प्रकृति को भित्ति कर श्रृंखलित और सुव्यवस्थित प्रकृति राज्य संबंध वर्णना करछन्ते एठार कह जाउछि पिलाने जे थिले जॉन लॉक तांके मनुष्यर प्रकृति कौन ताहाकू भित्ति कर पिलाने मनुष्य प्रकृति पिलाने तांके पूरा गोटे पॉजिटिव हिसाब रे धरछन्ती तांकर जा प्रकृति अच्छी से प्रकृति को भित्ति कर श्रृंखलित और सहित सुव्यवस्थित शांति श्रृंखला और सहित भल भाव में बंचुले बोली कहुच्छी यह प्रकृति राज्य संबंध में वर्णना कर किए कहले जॉन लॉक जे तांके सब वर्णना कर पिलाने सहित जदि आपन को लॉन्ग क्वेश्चन मन रोना ताले यह बेस्ट तरीका किए भी कहे ना आपन को देखा देखु यही प्रश्न पिलाने प्रथम पॉइंट जहाँ अच्छी पिलाने ताहा होची प्रकृति राज्य रे प्राकृतिक आईन थिला यह हूँ पिलाने मेन पॉइंट यह पिलाने यही मेन पॉइंट को केबे भी परिवर्तन करेंगे ना पिलाने एवं जहाँ रहीगला सब पॉइंट मीन्स जहाँ ता विषय लिखा जाइए हूँ सब पॉइंट को पिलाने निज भाषा लिखिए पूरा सरल भाषा पूरा सरल भाषा लिखिए देन जाइए आपन को 8 ରୁ 7 मार्क किए भी काटी पारे ना समस्ते देवे जे कि खाता देखी थाए से एग्जामिनर भल भाव में बा देखी मार्क दे पिलाने जे कि निज भाषा लिखी थाए तांको भल मार्क दिया जाय थाए देखु प्रकृति राज्य प्राकृतिक आईन थिला एठार बुझंतु पिलाने सरल भाषा बुझेदेवी प्रकृति मीन्स जो समय कि राष्ट्र तैयारी हो नथिला से समय प्रकृति आईन थिला बोली कहुच्छी मीन्स लोक मैंने भल भाव में बंचुले और लोक मैंने निज को निज शासित होते निजे निजे ही सबकि करुले कौन आउ नेता नथिला बोली कहुच्छी कौन राष्ट्र ताकू शासित करू नथिला बोली कहुच्छी लोक मैंने जे थिले तांके ही निजे अधिकार जाची से अधिकार पिलाने उपभोग करथिले बोले कहुच्छी जॉन लॉक मतर कहुच्छी जे प्रकृति राज्य रे प्राकृतिक आईन रही जोगु जनसाधारण प्राकृतिक अधिकार उपभोग कर पार नथिले जाची पिलाने प्राकृतिक अधिकार पिलाने मीन्स एठार बुझंतु टिके बुझिबे अधिकार को उपभोग कर पार नथिले एठार बुझिबे टिके जनसाधारण मीन्स लोक माने पिलाने जा प्राकृतिक अधिकार अच्छी से अधिकार को उपभोग कर पार नथिले मीन्स एठार बुझी जानतु कि जो मीन्स एठार देखो पिलाने जो माने लोक थिले से लोक माने पिलाने अन्य लोक को शासन कर पारबो नाई मीन्स टिके बुझिबे जो लोक कि से समय थिले से लोक माने निज अधिकार अनुसार अन्य लोक मान को शासन करि पारबे नाई ताहाई कह जाउछि पिलाने प्रकृति अधिकार जा अछि से अधिकार को उपभोग करि पारले नाई बोली कह जाउछि किंतु देखंतु किंतु पिलाने प्राकृतिक आईन जा अछि सेही आईन पिलाने ताहा रहिथिबा जोगु ही मीन्स प्रकृति आईन रे बा प्रकृति राज्य रे प्रकृति आईन रहिथिबा जोगु ही लोक माने मीन्स जो सर के राष्ट्र तैयारी होइनथिला से समय बसवास करथिबा लोक माने
ସୁଖ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ମିନ୍ସ ଗୋଟିଏ ଅଭାବ ଅଛି ପିଲାମାନେ ଅଧିକାର। ମିନ୍ସ ଗୋଟିଏ ଲୋକ ନିଜ ଅଧିକାର ଅନୁସାରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଠିକ୍। ଏବଂ ତା ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ତାଙ୍କେ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଇନ ଥିଲା, ସେଇ ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ପିଲାମାନେ ନିଜର ସୁଖମୟ ଜୀବନ ଯାଚି ପୁରା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାରେ ରହୁଥିଲେ ଏବଂ ପୁରା ଖୁସି ଖୁସିରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି, ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ 2 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ଦେଖିବା କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି। ସହଯୋଗ ଓ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ମନୋଭାବ। ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ବୁଝିବେ ସହଯୋଗ ଓ ବନ୍ଧୁତ୍ୱ ମନୋଭାବ ମିନ୍ସ ଯେ ଥିଲେ ଜନ୍ ଲକ୍ ତାଙ୍କେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସମାଜରେ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି ସେଇ ସମାଜର ଗୋଟିଏ ପରିବାର। ମିନ୍ସ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ବା ଯେଉଁ ସମୟରେ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ସମାଜରେ ବସବାସ କରିଥାନ୍ତି ସେଇ ଗୋଟିଏ ସମାଜ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ପରିବାର। ମିନ୍ସ ସବୁ ଲୋକ ଏକ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମିନ୍ସ ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବା ସୁଦୃଢ଼ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା, ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପୁରା ସହଯୋଗ ହେଉଥିଲା, ପୁରା ଶାନ୍ତିମୟ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ମିନ୍ସ ଏହା କାହା ମତ ପିଲାମାନେ ଯେ ଥିଲେ ଜନ୍ ଲକ୍ ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ପିଲାମାନେ ଏହା ହେଉଛି ଦେଖିବେ ଏମିତି ଲେଖିବେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ଅଛି ଯେ ତାଙ୍କେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରୁଛନ୍ତି ବା ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଲୋକମାନେ ରହୁଥିଲେ ସମାଜରେ ସେଇ ସମାଜରେ ପିଲାମାନେ ବନ୍ଧୁ ବନ୍ଧୁ ହୋଇଥିଲା, ଭାଇ ଭାଇ ଥିଲା ଏବଂ ସମସ୍ତ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ପୁରା ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା, ଏହା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ ମିନ୍ସ ଯେ ଥିଲେ ଜନ୍ ଲକ୍ ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଉଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି। ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ମିନ୍ସ ଯେଉଁ ସମୟ କି ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଆରି ହୋଇନଥିଲା ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟ ମିନ୍ସ ବୁଝନ୍ତୁ କି ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ରାଷ୍ଟ୍ର ପିଲାମାନେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବି ଆପଣ କନଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଉଥିବେ ପିଲାମାନେ କି ସାର୍ ରାଷ୍ଟ୍ର ତ ରହିବ, ସାର୍ ରାଷ୍ଟ୍ର କେମିତି ରହିବ ନାହିଁ। ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟ ମିନ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହାକୁ କୁହାଯାଏ, ଏହା ବି ପିଲାମାନେ 100% 5 ମାର୍କ ପଚାରିଦେବେ ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟ ମାନେ କ'ଣ ବୋଲି। ହ୍ୱାଟ୍ ଡୁ ୟୁ ମିନ୍ ନେଚର ଷ୍ଟେଟ୍ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ତାହା ପଚାରିପାରେ। ଯଦି ପିଲାମାନେ ଆପଣ ତାହା ବୁଝିନଥିବେ ତାହେଲେ ଲେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟ ମିନ୍ସ ଏହା ବି ବୁଝେଇ ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଥିଲା ପିଲାମାନେ କିନ୍ତୁ ସେଇ ରାଷ୍ଟ୍ର ପିଲାମାନେ କୌଣସି ଲୋକ ଶାସନ କରିବାର ଅଧିକାର ପାଇନଥିଲା ବା ଜଣେ ହିଁ ଶାସକ ନଥିଲା ବା ଜଣେ ହିଁ ଅଧିକାର ନଥିଲା। ମିନ୍ସ ସେଇ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନେ ହିଁ ନିଜ ନିଜର ଯାହା ଜୀବନ ଅଛି ସେଇ ଜୀବନକୁ ନିଜ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ବିତାଉଥିଲେ, ତାହାକୁ କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟ। ବୁଝିବେ ଟିକେ ତାହାକୁ ହିଁ କୁହାଯାଏ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟ। ସେଇ ବସବାସ କରୁଥିବା ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପରସ୍ପର ପ୍ରତି ସହଯୋଗ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରା ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରା ପିଲା ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ଲେଖିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଯିଏ ଥିଲେ ଜନ୍ ଲକ୍ ତାଙ୍କେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ସମାଜରେ ଯେଉଁମାନେ ବସବାସ କରନ୍ତି ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୃଢ଼ ବା ସୁଦୃଢ଼ ଥିଲା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସହଯୋଗ ହେଉଥିଲା ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ଏବଂ ତା ସହିତ ବନ୍ଧୁ ଭାଇଚାରା ମିନ୍ସ ଯେ ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କେ ଭାଇଚାରା ବନ୍ଧୁତା ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ପୁରା ମନୋଭାବ ପୁରା ମନ ଭିତରେ ପୁରା ହୃଦୟ ସହିତ ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ବନ୍ଧୁତା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କ ମନୋଭାବ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଧୁତା ବା ସାଙ୍ଗ ପାଲିଟି ଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ମନ ପୁରା ପୁରା ଭଲ ଥିଲା ମିନ୍ସ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ 3 ନମ୍ବର ପଏଣ୍ଟ ମନୁଷ୍ୟର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ। ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ ଯିଏ ଥିଲେ ଜନ୍ ଲକ୍ ତାଙ୍କେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ବା ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମନୁଷ୍ୟର ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ କି ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଆରି ହୋଇନଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ ଥିଲା। କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କୁ ଟେନସନ୍ ଦେବା ପାଇଁ ଆଉ କିଏ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କିଏ ନଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଲା ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିଏ ତାହେଲେ ତାଙ୍କେ କରୁଥିଲେ, ନହେଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁନଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପିଲାମାନେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁ ଲୋକଟିଏ ଥରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଭେଟ ହେଉଥିଲେ ତାହେଲେ ବନ୍ଧୁତା ବା ଭାଇଚାରା ଦେଖାଉଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ପୁରା ସରଳ ଥିଲା ଏବଂ ଶାନ୍ତି ପୁରା ପିସଫୁଲ୍ ବା ପୁରା ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ ଥିଲା ବା ସେହି ଲୋକମାନେ ପୁରା ଶାନ୍ତି ହିସାବରେ ଜୀବନ ବିତାଉଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏଠାରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ଅଧିକାର ସମୂହକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ମନୁଷ୍ୟ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା। ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଏଠାରେ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟ
ଅନ୍ୟ ଜଣେ ମନୁଷ୍ୟର ଅଧିକାର ସମୂହ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରୁନଥିଲା ମିନ୍ସ ଏଠା ତ ଏବେ ଜଷ୍ଟ କହିଲି ପିଲାମାନେ ସେହି ସମୟରେ ଜଣେ ବି ଅଧିକାର ନଥିଲା ବା ଜଣେ ବି ବା ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ କି କାହା ପାଖରେ ଏମିତି ଅଧିକାର ନଥିଲା କି ଯିଏ ତାଙ୍କ ଅନୁସାରେ ଶାସନ କରିବ ବା ତାଙ୍କ କଥା ମାନିବ ବା ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ସେ ଅଧିକାରରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଚଳେଇବେ ତାହା ନଥିଲା ପିଲାମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରକଟ କରୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ସେ ଲୋକମାନେ ବା ଯେଉଁ ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ମିଳିମିଶି ଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ନଥିଲା ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ କି ଶାସନ କରିବାର ଅଧିକାର ନଥିଲା ପିଲାମାନେ ବା ଜଣକୁ ଖଟେଇବ ଏବଂ ଜଣକୁ ମାରିବ ସେସବୁ ଅଧିକାର ନଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବୁଝିବେ ଟିକେ ଅଧିକାର ମିନ୍ସ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅଧିକାର ନଥିଲା କ'ଣ ପାଇଁ କହିଲେ କି ଅଧିକାର କହିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମାରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଶାସନ କରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯୁଦ୍ଧ କରିବ ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ଅଧିକାର ନଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ କ'ଣ ଥିଲା କହିଲେ ସେଇମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବାର ଅଧିକାର ମିନ୍ସ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ସେମାନେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଏବଂ ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରତି ଆଗକୁ ଆସୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ମନୁଷ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ପାରୁଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଶାନ୍ତି ଭାବରେ ଜୀବନଯାପନ କରୁଥିଲା ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ପିଲାମାନେ ଅଧିକାର ହିଁ ନଥିଲା ମନୁଷ୍ୟର ଅଧିକାର ସମୂହକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଯାହା ସବୁ ଅଧିକାର ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେ ସମୂହକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ବା ଇଚ୍ଛା ଯାଉଛି ସେ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ କରିପାରୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ପିଲାମାନେ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯାହାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେ ଇଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ପ୍ରକଟ କରୁନଥିବା ଯୋଗୁଁ ମାନେ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ କି ଯାହାର ଅଧିକାର ଅଛି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କ ତ ଆରାମରେ ବଞ୍ଚିବେ ତାକୁ କିଏ ଶାସନ କରିବେ ନାହିଁ ଯଦି ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଧିକାର ଅଛି ସେଇ ଅଧିକାର ପିଲାମାନେ ସେ ଅଧିକାର ଗୁଡ଼ିକ ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକଟ ନ କଲା ତାହେଲେ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କେ ଆରାମରେ ବଞ୍ଚିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ତାହା ସୁରକ୍ଷା ବା କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବ ତାହା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ସେ ସମୟରେ ପିଲାମାନେ କିଏ ବି ଚୋରି କରୁନଥିଲେ ବୋଲି ମିନ୍ସ ଏହା ପିଲାମାନେ ପଜିଟିଭ ହିସାବରେ ବୁଝିବେ ପଜିଟିଭ ନେଗେଟିଭ ନାହିଁ ଏହା ହେଉଛି ପଜିଟିଭ ମିନ୍ସ ଆପଣ ଲେଖିପାରିବେ କି ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ସେ ସମୟରେ କିଛି ବି ଡକାୟତି ଚୋରି ହେଉନଥିଲା ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଶାନ୍ତି ସହଯୋଗ ଏବଂ ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରତି ଏସବୁ ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଜନ୍ ଲକ୍ ମତରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଧରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ବ୍ୟକ୍ତିର ବା ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ଧନ ଅଛି ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ପିଲାମାନେ ସୁରକ୍ଷା ମିନ୍ସ କିଏ ସୁରକ୍ଷା କରିବ ଗୋଟିଏ ଅଧିକାରୀ ବା ଯିଏକି ଶାସନ କରିବ ତାହା ନଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଯଦି ତାଙ୍କେ ଥିଲେ ତ ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ଅଛି ଏବଂ ତା ସହିତ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଅଛି ସେସବୁକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିପାରିବେ ମେନ୍ ତ ତାଙ୍କେ ହିଁ ନାହାନ୍ତି ନା ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ସେଇ ସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିର ସୁରକ୍ଷା କିଛି କୌଣସି ଧରଣର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସେସବୁ ସମ୍ପତ୍ତି ଯାହା ଅଛି ସେସବୁ ସମ୍ପତ୍ତିରେ ସୁରକ୍ଷା ହେଇପାରୁନଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ବା ସେଇ ସବୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କିଛି ଧରଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା ନଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ନେକ୍ସଟ ପଏଣ୍ଟ ନମ୍ବର 5 ଯୁଦ୍ଧ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇଥିଲା ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯୁଦ୍ଧ ମିନ୍ସ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ ସମୟରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ଜନ୍ ଲକ୍ ମତରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ପିଲାମାନେ ଯୁଦ୍ଧ କିଛି ନଥିଲା ଯୁଦ୍ଧ କଥା ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଆସୁନଥିଲା ଏଠାରେ ପୁରା ପଜିଟିଭ ହିସାବରେ ଲେଖିବେ ପଜିଟିଭ ହିସାବରେ ପିଲାମାନେ କିଛି କେହି ମାର୍କ କାଟି ପାରିବ ନାହିଁ ପଜିଟିଭ ଆଉ ଟିକେ ଭଲରେ ଲେଖିଦେବେ ପଜିଟିଭ ହିସାବରେ ଏମିତି ଲେଖିବେ ଯିଏ ଥିଲେ ଜନ୍ ଲକ୍ ତାଙ୍କେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି କିଛି ଦେଖାଯାଉନଥିଲା ବା ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ନାଁ ବି ନଥିଲା ପୁରା ଟିକେ ଭଲରେ ଲେଖିବେ ଯୁଦ୍ଧ ବୋଲି ଗୋଟିଏ ନାଁ ନଥିଲା ଏବଂ ତା ସହିତ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିପରି ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବେ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରଖିବେ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସହିତ କିପରି ମନୋଭାବ ସହିତ ବା ଦିଲ ଖୁସ କରି କଥା ହେବେ ଏବଂ ନିଜର କଥା ସହିତ ଅନ୍ୟ ଲୋକଙ୍କୁ ଜିତିଯିବେ ତାଙ୍କେ ଏପରି ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ବୋଲି ଲେଖିବେ ପିଲାମାନେ ବା ତାଙ୍କେ ଯୁଦ୍ଧକୁ ଛାଡ଼ିକରି କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବେ ଏବଂ କିପରି ଭଲ ଭାବରେ ରହିବେ ତାହା ଥିଲା ତାଙ୍କର ମୁଖ୍ୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦେଖନ୍ତୁ ପିଲାମାନେ ଲେଖାଯାଇଛି ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟର ମଧ୍ୟରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମାନତା ସହଯୋଗ ଓ ବୁଝାମଣା ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଯୁଦ୍ଧ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଶାନ୍ତି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହୋଇପାରିଥିଲା ଏଠାରେ ବୁଝିଯାଆନ୍ତୁ କି କ'ଣ କୁହାଯାଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଥିଲା ସମାନତା ମିନ୍ସ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିନ୍ସ ପିଲାମାନେ ସେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ଇଚ୍ଛା ଅନୁସାରେ ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇପାରିଥିଲେ ସମସ୍ତ ସହିତ ପୁରା
दिल खुश करी कथाई पारथिले एवं समानता सेमानक मध्यरे भेदभाव नथिला सेमाने आराम शांतिपूर्ण जीवन सहित सेमाने भल भाव रहुथिले समानता समस्त मध्यरे एक थिला बोली कह जाउची सहयोग सहयोग मध्य पिलाने समस्त मिलिमिशि करथिले परस्पर सहित भल सहयोग थिला बोली कह जाउची एवं बुझामणा पिलाने से समय प्रकृति राज्य रे जो माने थिले से लोक माने भल भाव बुझामणा करथिले एवं एहा थिबा जोगु ही जा युद्ध थिला ता युद्ध परिवर्ते शांति सबू प्रतिष्ठा होइथिला बोली कह जाउची। नेक्स्ट 6 नंबर पॉइंट कौन सी राजनैतिक अनुष्ठान नथिला राजनैतिक अनुष्ठान मीन्स गोटे भी शासक नथिला जे कि शासन करिवो प्रकृति राज्य रे एठार बुझिबे राजनैतिक अनुष्ठान मीन्स जो जणे भी शासक नथिला जे कि पिलाने बा गोटे भी अधिकार नथिला जे कि शासन करिवो प्रकृति राज्य रे बा से सब राज्य रे शासन करिवार गोटे भी राजनैतिक अधिकार नथिला बोली कह जाउची बा गोटे भी नेता नथिले सेतिबे तो से माने भल भाव रे जीवन बिताउथिले पिलाने लोकंक मतरे प्रकृति राज्य रे आईन प्रणयन पाई निर्दिष्ट संस्थार अभाव लोकंक मध्य देखंतु पिलाने जो लोक थिले तांको मत अनुसार कह जाउची प्रकृति राज्य रे आईन प्रणयन पाई बा आईन को तैयारी करबा पाई बा आईन को तैयारी करबा पाई पिलाने निर्दिष्ट संस्थार अभाव बा कोनोसी बा किछि संस्थार बा जाको जेथाय इंस्टीट्यूशन जाको जेथाय पिलाने किछि संस्था थिबो से संस्था पिलाने जेउठार कि जड़े नेता शासन करिवो बा जड़े अधिकार शासन करिवो सेही संस्था पिलाने अभाव थिला बोली कह जाउछि एवं तासत आईन रो कार्यकारिता पाई कार्यनिर्वाही अधिकारी को अभाव आईन जाछि सेही आईन रो कार्यकारिता करिया पाई पिलाने आईन अनुसार कार्य करिया पाई पिलाने कार्यनिर्वाही जे कार्य करथाय से कार्यनिर्वाही अधिकारी बा गोटे नेता कार्यनिर्वाही मीन्स जे कि कार्य करथाय गोटे नेता बा गोटे शासक से अधिकारी को अभाव थिला एवं तासत आईन रो व्याख्याकर्ता को अभाव आईन रो जे कि आईन तैयारी करबे से आईन रो व्याख्याकर्ता जे कि आईन विषय व्याख्या करथाय बा विश्लेषण करथाय सेही लोकटीर अभाव थिला बा अभाव परिलक्षित देखा जाइथिला एवं तासत कौनसी राजनैतिक अनुष्ठान कौनसी पिलाने राजनैतिक अनुष्ठान बा जणे भी नेता नथिले बा जणे भी राजनैतिक क्षेत्र भाग नै नथिले से सब नथिबार भल भाव रे सेमानक मध्यरे शांति श्रृंखला रही पारथिला एई मानको बा कौनसी राजनैतिक अनुष्ठान प्रकृति राज्य रे अभ्युदय होई नथिला कौनसी राजनीतिक अनुष्ठान बा कौनसी नेता बा कौन शासक ए प्रकृति राज्य पिलाने सृष्टि हेई नथिला बोली कह जाउछि बा ए सब देखा जाय नथिला बोली कह जाउछि। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 7 देखिबा सामाजिक चुक्तिर आवश्यकता पिलाने जे जे कि थिले जोन लोग तांके पूरा संपूर्ण मात्रा पॉजिटिव मीन्स सरल भाषा रे कहपा गले सकारात्मक मीन्स लोक माने भल भाव रे अछंती बोली जे थिले जोन लोग तांके व्याख्या करचंती लोक माने जेउ सर कि प्रकृति राज्य रोउथिले सेही लोक मानकर जे थिले जोन लोग तांके संपूर्ण मात्रा भल भाव रे रोचंती बोली शांति श्रृंखला रोचंती बोली तांके व्याख्या करचंती पिलाने ए होची पॉजिटिव हिसाब रे सकारात्मक हिसाब रे पिलाने जदि पढ़िले आपण संपूर्ण मात्रा सकारात्मक मीन्स गोटे भी नेगेटिव लिखबे ना पिलाने गोटे भी नेगेटिव लिखबे ना आपण भल मार्क आनी पासबे जदि पिलाने ए क्वेश्चन पढ़े ना एग्जाम रे 100% पिलाने संभावना अछि जहा बिकज पिलाने देखंतु कोन पाइ कहले जहा जे सिलेबस अछि से हिसाब रे लॉन्ग क्वेश्चन अपलोड अछि एवं तास तो नेचर पचार पिलाने नेचर एवं तास तो फीचर नेचर एवं तास तो फीचर पिलाने जा रही थाए से दुईटी पिलाने 100% संभावना रही थाए एग्जाम रे आसीबा पई कोन पाइ कहले पिलाने ताहा ही होची मेन लॉन्ग क्वेश्चन लिखबार ताहा होची पिलाने मेन लॉन्ग क्वेश्चन ताहा पिलाने जा कह जाय एग्जाम रे बारंबार पचार थाए नेचर एवं तास तो फीचर जाची से सब जमारू मिस करिवे नाय जदि एमिति क्वेश्चन अच्छी पिलाने एमिति अच्छी पिलाने क्वेश्चन अपलोड हो सारानी जदि देखी ना ताले एग्जाम पूर्व पिलाने आपने वाच कर आपण को एग्जाम बेस्ट रु बेस्ट हो एवं ओडिशा रे जते सब यूनिवर्सिटी ओडिशा रे पिलाने जते सब यूनिवर्सिटी अच्छी पिलाने बा विश्वविद्यालय अच्छी से सब पिलाने जो मान के यही चैनल रे पढ़ुचंती से मानकर मार्क 100% लेख कर दउची 85 रु कमिबो नाइ पिलाने 100% लेख कर दउची ओडिशा रे जते सब यूनिवर्सिटी अच्छी से यूनिवर्सिटी पिलाने जो मान कि यही चैनल रे पढ़ुचंती से पिलाने कोच पिलाने से मानकर मार्क 100% 85+ रहइबो लेख कर दउची पिलाने देखिबा सामाजिक चुक्तिर आवश्यकता एवं पिलाने गोटे कथा मन रखु पिलाने गोटे कथा मात्र
गोटे कथा मन रखु आपन को एग्जाम बेस्ट हे और ता सहित आपण फ्यूचर भी चेंज हो पाने यह किए भी कहबे ना पाने बारंबार मुझे कहूँ जिते सब वीडियो आसलानी पाने बर्तमान रू से सब वीडियो पाने बारंबार कहूँ कौन पाने पाने आपड़ जागृत हूँ बा आपड़ जानतु आपन को किए कही न पाने एत सब आप आगुरी पढ़ी कर आसले आपन किए कही न पाने मु कौच पाने मत भी किए कही ना पाने बिकज मु आपन कौच पाने यह हूँ बेस्ट तरीका केबे पाने एग्जाम रे केबे भी पाने एग्जाम रे बुक हिसाब से लिखे ना कौन पाने सेम लिखे कहले जहाँ अच्छे मेन पॉइंट बोली देखो पाने सामाजिक चुक्तिर आवश्यकता यह हूँ पाने मेन पॉइंट यह पाने 5 मार्क रे पचारे पाने 100% पचारे पाने बिकज पाने यह हूँ मेन पॉइंट को पाने पूरा मेन पॉइंट ही लिखी दे था पाने 5 मार्क रे एवं सहित लॉन्ग क्वेश्चन रे व्याख्या कर कही था पाने 5 मार्क पाने जहाँ अच्छी ता भी व्याख्या कही था बिकज पाने हाफ एवं 5 मार्क केते लिखे पाने एग्जाम रे गोटे पेपर अच्छी पाने पूरा से पेपर पाने हाफ से पेपर पाने हाफ हो 5 मार्क और आ गोटे रहीगला पाने हाफ ता हूँ आ गोटे 5 मार्क मीनस गोटे पाने 10 मार्क पाने गोटे 5 मार्क क्वेश्चन 2टा 5 मार्क जहाँ अच्छी पाने से 2टा 5 मार्क क्वेश्चन गोटे पेज रे लिखे पाने ता हूँ 5 मार्क पाने एमती लिखले आपको मार्क के भी काटी पारे ना और पाने निज भाषा यूज करो पाने बारंबार कहूँ निज भाषा यूज करो निज जहाँ बुझिले ताहा लिखब पाने एवं एग्जामिनर जे थाई पाने तांके पूरा खुशी रे मार्क देव कौन पाए कहले पाने कौन पाए बुझंतु पाने कौन पाए आपन टिके माइंड को नियंतु पूरा टिके सीरियसली नियंतु पाने खाम खेल ना टिके पूरा सीरियसली नियंतु पाने कौन पाए कहले पाने देखंतु जे कि एग्जामिनर थाई पाने तांके केमिति लिखिछि पाने कौन बुझिला कौन पढ़िला कौन बुझिला से बोई केमिति लिखिला एवं कौन करला पिलाने क्वेश्चन सहित उत्तर मीन्स क्वेश्चन पचार पाने देखो जदि पाने यह पढ़ला ना जन लोक प्रकृति राज्य मीन्स यह पाने हूँ पॉजिटिव हिसाब से सकारात्मक यही भितर पाने आप जिते सब पाने पारुछंती जिते सब पारुछंती लोक मानकर पूरा पूरा शांति श्रृंखला और सहित भल भाव व्याख्या करिया मीन्स मनुष्यर जीवन होची पूरा सुंदर ठीक से पाने एठारे पूरा पूरा व्याख्या करिए मनुष्य प्रकृति राज्य भल भाव बसवास करथिला एवं लोक मानक मध्यरे भल संपर्क रहिथिला एवं मनुष्य पाने निजर जहाँ अच्छी स्वाधीनता समानता ये सब पाने उपभोग करथिला एवं तांकु परिचालित करने पाने कौन शासक बा कौन आईन नथिला आईन थिला पिलाने मीन्स प्रकृति राज्य तांके जहाँ आईन अच्छी से आईन करथिले किंतु पिलाने जहाँ रहीगला पिलाने राजनीतिक से क्षेत्र पिलाने जड़े भी शासक नथिले सेतिबा पिलाने जो मान लोक मान थिले से माने भल भाव में बंचुथिले बोली कहा जाउची एवं से मान मध्य भल भाव में बुझामणा रहिथिला देखिबा नेक्स्ट सामाजिक चुक्तिर आवश्यकता तेणु लोक बा जन लोक प्रकृति राज्यर प्रत्येक व्यक्ति मानक समाज अन्य मानक सह चुक्ति स्वाक्षर करी तेणु एठारे बुझंतु टिके सरल भाषा टिके देखिबा दरकार नाही देखंतु समाज रे जो जेते सब लोक मान बसवास करंती करूछंती बा करूथिले प्रकृति राज्य रे सेही समय पिलाने जे थिले जन लोक तांके व्याख्या करूछंती जे सेही समय पिलाने लोक मान को मध्यरे भल भाव रे बुझामणा चलीची एवं से बुझामणा द्वारा पिलाने तांके उन्नति करिया पय चालुचंती एवं से मान को मध्यरे भल संपर्क रहउची एवं दैनंदिन जहाँ जीवन रहिला दैनंदिन दिन रही पिलाने से दिन पिलाने भल भाव में काटुचंती बोले कहा जाउची तांकर बुझामणा ही होची मेन तेणु जन लोक जे थिले प्रकृति राज्य प्रत्येक व्यक्ति बा सबु लोक मानकु समाज रो अन्य मानक सह सबु जते सब लोक माने अछंती समाज रे से समाज रे पिलाने आउ जते सब अन्य लोक माने रहि गले तांको सहित बुझामणा स्वाक्षरित करी बा बुझामणा करी करी निजर प्रकृति अधिकार को किछि मात्रा रे त्याग करिबा पई किछि निजर प्रकृति अधिकार अछि पिलाने से सब अधिकार को किछि मात्रा रे त्याग बा छाड़ीबा पई बोध परिकर होई बा बोध परि सेमान को मिलिमिशि करी बोध मीन्स सेमान को मिलिमिशि करी सामाजिक चुक्ति सृष्टि पाई मत देइतिले एटा टिके एगेन कहूची देखंतु अधिकार को मात्रा रे किछि मात्रा पिलाने ताको छाड़िले से छाड़िया पड़े पिलाने से माने मिसले लोक मान मिसले से माने मिसवा द्वारा समाज रे चुक्ति हला बा बुझामणा हला से समाज लोक मान को मत बुझामणा हला से बुझामणा पिलाने चुक्ति पाई मत देइतिले बा बुझामणा पाई जाची से बुझामणा पाई
ମତ ଦେଇଥିଲେ ଯେଉଁଥିରେ କି ଲୋକମାନେ ସମାଜରେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ସେ ତାହା ହିଁ କୁହାଯାଉଛି ଚୁକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି ପାଇଁ ମତ ଦେଇଥିଲେ ବା ଭଲ ସମ୍ପର୍କ କିପରି ପ୍ରତିଷ୍ଠା ହେବ ତାହା ପାଇଁ ସେମାନେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏସବୁ ହେଇଥିଲା। ନେକ୍ସଟ ଏବେ ଦେଖିବା ପ୍ରାକୃତିକ ଆଇନ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଇନ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଆଇନ ମାନି ଚଳୁଥିଲା ପିଲାମାନେ ଏହା ବି ପଚାରିପାରେ 5 ମାର୍କ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଲ ଇନ୍ ପଚାରିପାରେ ବା ଅଫ୍ ଯିଏ ଥିଲେ ଜନ୍ ଲକ୍ସ ତାଙ୍କର ପଚାରିପାରେ ପିଲାମାନେ ଭଲରେ ପଢ଼ିଥିବେ ବା କିଛି ପଢ଼ିବା ଦରକାର ନାହିଁ ପିଲାମାନେ କିଛି ବୁଝନ୍ତୁ କେବଳ ବୁଝନ୍ତୁ ଆରାମରେ ଭଲ ମାର୍କ ଆଣି ପାସ୍ ହେବେ 100% ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଉଛି ପିଲାମାନେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଆଇନ ମାନି ଚଳୁଥିଲା ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ କି ଯେଉଁମାନେ ଲୋକମାନେ ଥିଲେ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଆରି ହେଇନଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଲୋକମାନେ ନିଜର ପ୍ରକୃତି ଆଇନ ମିନ୍ସ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଇନ କ'ଣ ଅଛି ସେଇ ଆଇନ ପିଲାମାନେ ମାନିକରି ଚଳୁଥିବା ସେହି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ରହିବା ଦ୍ୱାରା ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କେ ଗୋଟେ ଆଇନ ମିନ୍ସ ଆଇନ କ'ଣ ପିଲାମାନେ ତାହା ତାଙ୍କେ ଯେତେ ସବୁ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମାଜରେ ସେହି ସମାଜରେ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳୁଛନ୍ତି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ରହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଭଲ ବନ୍ଧୁତା ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଆଇନ ତାହା ହିଁ ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଇନ ଏହା ହେଉଛି ମେନ୍ ଏମିତି ଲେଖିବେ କେହି ମାର୍କ କାଟିବ ନାହିଁ ଦେଖିବା ଲୋକ ମତରେ ବା ଜନଲୋକ ମତରେ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଏବେ ଜଷ୍ଟ ପିଲାମାନେ ଯେଉଁଥିରେ କି ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ଲୋକମାନେ ବସବାସ କରୁଥିଲେ ସେହି ସମୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରକୃତି ଆଇନ ମାନି ଚଳୁଥିଲା ବା ମନୁଷ୍ୟ ଯାହା ଅଛି ସେ ପ୍ରକୃତି ଆଇନ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ଅଛି ସେସବୁ ପିଲାମାନେ ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସେସବୁ ପିଲାମାନେ ସେଇ ସବୁରେ ଲୋକମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଚଳୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମରୁ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରି ଆସୁଥିଲା ୟେସ୍ ପିଲାମାନେ ମଣିଷ ଜନ୍ମରୁ ଏଠାରେ ବୁଝିବେ ମଣିଷ କିପରି ସାର୍ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ହିଁ ନିଜର ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଅଛି ସେ ଅଧିକାର କିପରି ଉପଭୋଗ କରି ଆସୁଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ପିଲାମାନେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଲା ସେହି ସମୟରେ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେଲା ପିଲାମାନେ ତାର ଅଧିକାର କ'ଣ ହେଲା ସେ ବୁଲିବ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନକୁ ଯିବ ତାକୁ କିଏ ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବା କିଏ ବି ସେ ଜାଗାରେ ଗଲେ ବି ଅଟକାଇ ପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ସେ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ଯାଇପାରିବେ ତାହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ତାଙ୍କର ଯାହା କଥା ଅଛି ସେ କଥା ପିଲାମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ତାଙ୍କର ଯାହା ଅଧିକାର ଅଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର କଥା କହିବାର ଅଧିକାର ଏବଂ ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଅଧିକାର ଏବଂ ଯେତେ ସବୁ ଅଧିକାର ଅଛି ପିଲାମାନେ ଆଇନଗତ ଅଧିକାର ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଇନ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ଅଧିକାର ସବୁ ପିଲାମାନେ କିପରି ଉପଭୋଗ କରିବ ତାଙ୍କେ ଜନ୍ମ ହେବାର ପିଲାମାନେ ସେସବୁ ଉପଭୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ଜନ୍ମ ସମୟରୁ ନିଜ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରି ଆସୁଥିଲା ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ କି ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ମଣିଷ ଜନ୍ମ ହେବା ସମୟରୁ ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସମସ୍ତ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିଜର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଛି ସେହି ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ କିପରି ସୁରକ୍ଷା କରିବେ ତାହା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ମୌଳିକ ଯାହା ଅଛି ଆବଶ୍ୟକ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସେସବୁ ପିଲାମାନେ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରି ଆସୁଥିଲା ମୌଳିକ ଅଧିକାର ମିନ୍ସ ସ୍ୱାଧୀନତା ପିଲାମାନେ ସେସବୁ ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଅଧିକାର ରହିଥାଏ ସେ ଅଧିକାର ପିଲାମାନେ ଯାହା ଅଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ସେଇ ଅଧିକାର ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ବୁଝାଇଥାଏ ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ କି ଲୋକମାନଙ୍କର ଯାହା ସବୁ ଅଛି ଭ୍ରମଣ କରିବାର ଅଧିକାର କଥା କହିବାର ଅଧିକାର ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଯିବାର ଅଧିକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ସମାନତା ଅଧିକାର ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ସେସବୁ ଅଧିକାର ପିଲାମାନେ ସେଇ ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପିଲାମାନେ ଲୋକର ରହିଥାଏ ବା ଜନ୍ମ ହେବାରୁ ମଣିଷ ରହିଥାଏ ତାହା କୁହାଯାଉଛି ସେସବୁ ପିଲାମାନେ ଉପଭୋଗ କରି ଆସୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଅଧିକାର ତା ହେଉଛି ମେନ୍ ବା ଯେକୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଗୋଟିଏ ସ୍ଥାନରୁ ଅନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଯାହା ମତ ଅଛି ସେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିପାରିବେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ମନୁଷ୍ୟ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଇନ ସୃଷ୍ଟି ମନୁଷ୍ୟ ଅଧିକାର ମିନ୍ସ ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ ମନୁଷ୍ୟ ଅଧିକାର ମଧ୍ୟରୁ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଇନ ସୃଷ୍ଟି ମଣିଷର ଯାହା ଅଧିକାର ଅଛି ସେ ଅଧିକାରରୁ ହିଁ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା କହିଲେ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଇନ ଯାହା ଆଇନ ଅଛି ସେଇ ଆଇନ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ଜନ୍ ଲୋକ ମତରେ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ମନୁଷ୍ୟ ସମାନତା ସ୍ୱାତନ୍ତ୍ରତା ସମାନତା ଥିଲା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ସ୍ୱାଧୀନତା ମିନ୍ସ ସେମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚୁଥିଲେ ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଆଦି ଅଧିକାର ଉପଭୋଗ କରି ଆସୁଥିଲା ସମ୍ପତ୍ତିଗତ ଯାହା ଅଧିକାର ଅଛି ସେସବୁ ଅଧିକାର ଭଲ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଚଳି ଆସୁଥିଲା ବା ସେ ଅଧିକାରକୁ ଉପଭୋଗ କରି ଆସୁଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି ଏବଂ ଏହି ଅଧିକାର ସମୂହ ମଧ୍ୟରୁ ହିଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଇନ ଏହି ଅଧିକାର ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେ ଅଧିକାରରୁ ହିଁ ମିନ୍ସ ସମାନତା ସ୍ୱାଧୀନତା
সম্ପত্ତିଗତ এইসବୁ ଅଧିକାର ଅଛି। এই ଅଧିକାର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଆଇନର ସୃଷ୍ଟି ହେଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଇନର ମିନ୍ସ ଏସବୁ ପିଲାମାନେ ଆଇନ ଅଛି ମିନ୍ସ ସେସବୁ ପିଲାମାନେ ଲୋକମାନେ ଉପଭୋଗ କରିପାରିବେ ବା ସେମାନଙ୍କର ସେସବୁ ଅଧିକାର ଅଛି। ତାହା ହେଲା ପ୍ରାକୃତିକ ଅଧିକାର ମିନ୍ସ ପୁରା ନେଚର ଆଇନ ଯାହା କୁହାଯାଇଥାଏ ନେଚୁରାଲ ପୁରା ନେଚୁରାଲ ଆଇନ ମିନ୍ସ ତାଙ୍କମାନଙ୍କର ଅଧିକାର ଅଛି ସେମାନେ ୟୁଜ୍ କରିପାରିବେ। ତା ହେଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆଇନ ମିନ୍ସ ତାଙ୍କୁ ଏସବୁ ଅଧିକାର କିଏ ବି ଅଟକେଇ ପାରିବେ ନାହିଁ। ମିନ୍ସ ତାଙ୍କ ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକ ପିଲାମାନେ ଯେ ଥାଏ ଗୋଟିଏ ଶାସକ ସେ ଶାସକ ନଥିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଶାସକ ଓ ଶାସିତ ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଇନ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଶାସକ ମିନ୍ସ ଯିଏକି ଶାସନ କରିବ ଏବଂ ତା ସହିତ ଶାସିତ ଯିଏକି ଶାସିତ ହେବ ତାହା ପାଇଁ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଇନ ଯାହା ଅଛି ତାହା ଲାଗୁ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଇନ ଉଭୟ ଶାସକ ଓ ଶାସିତମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ରହିଥିଲା। ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟ ମିନ୍ସ ଯେଉଁ ସମୟରେ କି ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଆରି ହୋଇନଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ଯାହା ପ୍ରଚଳିତ ଥିଲା ଆଇନ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଇନ ସେହି ଆଇନ ପିଲାମାନେ ଉଭୟ ଶାସକ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ ପିଲାମାନେ ଯିଏକି ଶାସନ କରିବ ଏବଂ ଯିଏକି ଶାସିତ ହେବ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଲାଗୁ ଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ବା ସେ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜ ଭିତରେ ଭଲ ଭାବରେ ସମ୍ପର୍କ ରଖି ପିଲାମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚିବେ ସେ ସ୍ୱାଧୀନତା ସମାନତା ଏସବୁ ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେସବୁ ଉପଭୋଗ କରିବେ ତାହା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଇନ। ନେକ୍ସଟ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ପରେ ମଧ୍ୟ ଏହା ବଳବତ୍ତର ଥିଲା। ଯେତେବେଳେ କି ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଆରି ହୋଇଗଲା ପିଲାମାନେ ମିନ୍ସ ଗୋଟିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପିଲାମାନେ ଗୋଟିଏ ନେତା ରହିବ ସେଇ ନେତା ପିଲାମାନେ ସବୁକୁ ଶାସନ କରିବ ତାହା ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ହେଲା ତାହା ଗଠନ ହେଇସାରିଲା ପରେ ଏହା ବଳବତ୍ତର ଥିଲା। ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଆରି ହେଲା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ଏହା ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଜନ ଲୋକ ମତରେ କେବଳ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତିର ଆଇନ ମାନି ଚଳୁଥିଲେ। ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ କି ଯେ ଥିଲେ ଜନଲୋକ ତାଙ୍କ ମତ ଅନୁସାରେ କୁହାଯାଉଛି କେବଳ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜନସାଧାରଣ ପ୍ରକୃତି ଆଇନ ମାନି ଚଳୁଥିଲେ। କେବଳ ଯେଉଁସବୁ କି ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ ସେଇ ଲୋକମାନେ ପିଲାମାନେ ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ବସବାସ ବା ଯେଉଁସବୁ କି ତାଙ୍କେ ପ୍ରକୃତି ରାଜ୍ୟ ଥିଲା ସେହି ସମୟରେ ସେଇ ରାଜ୍ୟରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କର ପ୍ରକୃତି ଆଇନ ଯାହା ଅଛି ସେଇ ଆଇନ ମାନି ଚଳୁଥିଲେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ସଭ୍ୟ ସମାଜ ଗଠନ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଇନ ବଳବତ୍ତର ରହିଥିଲା। ସାମାଜିକ ଚୁକ୍ତି ଦ୍ୱାରା ମିନ୍ସ ଲୋକମାନଙ୍କ ବୁଝାମଣା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ସଭ୍ୟ ସମାଜ ବା ଭଲ ସମାଜ ସଭ୍ୟ ମିନ୍ସ ଭଲ ସମାଜ ଯେଉଁଠାରେ କି ଭଲ ଭାବରେ ବଞ୍ଚି ପାରିବେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଥିବ ଭଲ ଭାବରେ ସୁଖମୟ ଜୀବନ ବିତାଉଥିବ ତାହାକୁ ସଭ୍ୟ ସମାଜ କୁହାଯାଇଥାଏ। ସେହି ସଭ୍ୟ ସମାଜ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗଠନ ହେବା ପରେ ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଆରି ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଇନ ବଳବତ୍ତର ରହିଥିଲା ବା ରାଷ୍ଟ୍ର ତିଆରି ହେଲା ପରେ ବି ମଧ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ଆଇନ ଯାହା ଅଛି ସେହି ଆଇନ ଚାଲିଥିଲା ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ନେକ୍ସଟ ଲାଷ୍ଟ ପଏଣ୍ଟ ଏହି ଆଇନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟର ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ଆଇନ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଆଇନ ଯାହା ଅଛି ପିଲାମାନେ ସେହି ଆଇନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟର ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏହି ଆଇନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅନ୍ୟର ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଅନ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ଯାହା ଅଛି ଅନ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଅନ୍ୟକୁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କରିଦେବା ସେ ତାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ପ୍ରାକୃତିକ ଆଇନକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏହି ଆଇନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଅନ୍ୟର ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଏଠାରେ ବୁଝନ୍ତୁ କି କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆଇନ ଯାହା ଥିଲା ସେହି ଆଇନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିଏ କରିବେ ଲୋକମାନେ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କ ଉପରେ ହିଁ ରହିଥିଲା ନ୍ୟସ୍ତ ମିନ୍ସ ରହିଥିଲା ସେହି ରହିଥିବା ଯୋଗୁଁ ହିଁ ଏହା ଆଇନ ବା ଏହି ଆଇନ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପରୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପରୁ ସୁରକ୍ଷା ଅନ୍ୟ ହସ୍ତକ୍ଷେପ ଯାହା ଅଛି ସେହି ହସ୍ତକ୍ଷେପକୁ ସୁରକ୍ଷା ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ସରିଲା ପିଲାମାନେ ଏହା ଥିଲା ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଲଙ୍ଗ୍ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଲିଟିକାଲ ସାଇନ୍ସର କୋର୍ସ 7 ୟୁନିଟ୍ 3ରୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଥିବେ। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପିଲାମାନେ 2ରୁ 3 ଥର ୱାଚ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ତା ସହିତ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ କି ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ଏବଂ ପିଲାମାନେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ପିଲାମାନେ ଏକ୍ଜାମ୍ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଏକ୍ଜାମ୍ ବେଷ୍ଟରୁ ବେଷ୍ଟ ହେବ ଏବଂ ଶେଷରେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।